خدا کا واسطہ دے کر, تمہارے عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں, جب سب قبر میں سے چلے گئے, مٹی منہ پہ ڈال کر امین القادری بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی سب گیا, تو کون آیا؟ قبر میں حضور آئے. اب بتاؤ, حضور آئے, حضور تو قبر چمکانے آئے, حضور تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے آئے, حضور تو تھپکیاں دے کے سلانے آئے. میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. جس نبی نے تمہیں قرآن دیا ہو, جس نبی نے تمہیں اسلام دیا ہو, میرے بھائیوں حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ رسول جو جانے وفا ہیں, ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو, اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو. بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو, رات کو پکچریں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو. نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو, حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو, آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں, حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے. اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو, نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو. ارے میرے بھائی, جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے, تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, تمہارے موبائل کی رنگ ٹون پر ہیرو کے آواز میں گانے ہیں. عشق نبی کا کرتے ہو, دعوی عشق رسول ہے, پھر ہیرو کی تصویر موبائل کے اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ, یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود, سب تو نبی کے صدقے میں, زندگی نبی کے صدقے میں, یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں. یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا. نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں, اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو. وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا, ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا. اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا, چند سیکنڈ, اور ایک فوٹو لے لے گا, باقی کچھ نہیں. اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں. اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے, بخشش کی دعا کرتے تھے, جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے, اس رسول سے وفا نہیں کرتے. تو پھر سن لو, اب بات اینڈ کرتے ہوئے, ایک دن موت آنی, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. ایک دن موت آنی ہے, اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے, سب کو لمبی عمر دے, لیکن ایک دن موت آئے گی. اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی بھی صاحب, یہ ناظم صاحب, مقرری صاحب, نعت خواں صاحب, عالم صاحب, امام صاحب, کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا. کوئی آئے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. میرے بھائی, جن کے ساتھ 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہو, 10 منٹ نماز کا ٹائم, نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, جن کے ساتھ 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہو, تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے. لوگ جنازے میں نہیں آتے, یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے, تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے. بس اتنا یاد رکھ لو, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. بہت معافی کے ساتھ, کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے, مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے, بہت بے وفا. بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے, بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی, ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا. اور قبر وہ جگہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا.
मुर्दा जाने वालों को हसरत से देखकर कहता है सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, सब मुझे छोड़ के जा रहे हो, सब मुझे छोड़ के जा रहे हो। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो गोया एक आवाज आती है, ऐ मेरे गुलाम, अगर तुझे सब छोड़कर चले गए तो तू गम न कर, सब चले गए, अब आने वाला आता है। कौन आ रहा है? सब ने तेरे साथ बेवफाई की, जाने वफा तेरे पास आता है। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उससे बड़ा कोई नहीं। बेशक। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे खूबसूरत कोई नहीं। बेशक। कौन आता है? अल्लाह की मखलूक में उनसे सखी कोई नहीं। बेशक। अल्लाह की मखलूक में उनसे अजीम कोई नहीं। बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। अरे कौन आता है? तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहज्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, हुजूर की आमद होगी, आका कब्र में तशरीफ लाएंगे। अब कब्र में आएंगे तो आप सब खुश हो गए ना, सब खुश हो गए। कब्र में आएंगे तो हुजूर कब्र में आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ आने के बाद जो लोग वाकई इल्म और इश्क रखते हैं वो लरसते हैं, हुजूर कब्र में आएंगे। हम तो नारे लगा रहे हैं हुजूर कब्र में आएंगे, और अल्लाह वाले हुजूर कब्र में, वो सीना पकड़ रहे हैं, वो दिल पकड़, हुजूर कब्र में आएंगे। हमने अल्लाह वालों से पूछा, अरे हम तो नारे लगाते हुजूर कब्र में आएंगे, आप दिल क्यों पकड़ रहे हैं? तो क्या कहते हैं पता है? हम हुजूर का सामना कैसे? अल्लाह। अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए तो वो अपने बाप का सामना करता है? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए और बाप को मालूम है मेरा बेटा चोरी करके आए, वो अपने बाप का सामना कर पाता है? नहीं। अब मुसलमानों, बस मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ इसी दर्द दिल पे आपसे पूछता हूँ, अगर बाप को मालूम हो कि मेरा बेटा जानी है, शराबी है, चोर है, डाकू है, तो क्या बेटा अपने बाप के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहता है? और अगर बाप के सामने आ जाए तो बाप क्या करता है? मुंह फेरता है कि नहीं फेरता? गैरत बाप बिला तमसील, बिला तमसील कब्र में हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। सब छोड़ के चले गए थे, इमाम साहब भी, मौलाना साहब भी, मुकर्रिर साहब भी, सैयद साहब भी, सब छोड़ के चले गए थे। अगर मौलाना मुझे आप माफ करें तो एक सच्ची बात कह दूं, पीर साहब भी छोड़ के चले गए। बिल्कुल बेशक यही बात। या पीर या पीर या पीर करते हो ना, सब पीरों से मोहब्बत करो, पीरों का दामन पकड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कब्र में यहाँ पीर साहब भी नहीं है। और आजकल के इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पीर बेचारा मस्जिद में नहीं आता वो पीर तुम्हारी कब्र में क्या आने वाला? बताइए ना, बहुत माफी के साथ, मैं आपका रिश्ता पीरों से तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूँ, लेकिन जो अल्लाह के घर में ना आए वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा मेरे भाई? जो औरतों से पैर दबाए वो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा मेरे भाई, वो क्या आएगा मेरे भाई? खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। तुमने बेवफा लोगों से दिल तो लगा लिया, लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई? बता तो सही। अल्लाह अकबर। मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, जब सब कब्र में से चले गए, मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुलाने आए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। बोलो नबी अपने उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसे सुकून की नींद आएगी। ताजुश शरिया कहते हैं, नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत
जगाना, अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के सुलाएंगे? जो नबी का वफादार होगा, जिसने दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाई होगी और नबी का दिल दुखाया होगा, जिसने नमाजों के वक्त में मस्जिद के जीनों पे बैठ के मोबाइल के गेम खेले होंगे, अल्लाह अकबर, जिसने नबी के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां की होगी, नबी के गुस्ताखों को अपनी बेटियां दी होगी, उनसे बेटियां ली होगी, जिनकी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में सजने धजने के लिए गई होगी, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको भी नबी थपकियां दे के सुलाएंगे? मैं उनको नबी का गद्दार तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखो, गौर से सुन लो, नबी कब्र में आए, तसव्वुर करो, बाप चला गया, भाई चला गया, माँ छूट गई, बच्चे छूट गए, सब छूट गए, किसका सहारा था? बोलो किसका सहारा था? हुजूर का सहारा। अब हुजूर कब्र में आए और आपको और हमें देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। किसका सहारा रह गया? ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई, सिर्फ हुजूर का सहारा है, बाकी सब सहारे छूट गए। ऐसे में हुजूर से आंखें मिली और हुजूर ने देखा और कहा, अच्छा तू ही था? सूद के धंधे करता था, अल्लाह, ब्याज के धंधे करता था, तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने सूद का ब्याज का एक लुक्मा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। तू ही था नमाज का मजाक उड़ाता था, तू ही था जो मस्जिदों के दरवाजे पे बैठ के गेम खेलता था, लेकिन तुझे मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं थी। तू ही था जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए चेहरे से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फिकवाता था। तू ही था जिसने शरीयत को पीठ के पीछे डाल रखा था। और ऐसे में हुजूर जलाल में आए, गुस्से में आए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है, अल्लाह अकबर। हुजूर जलाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए और मुंह फेर कर, चेहरा फेर कर, रुख अनवर फेर कर तेरी कब्र से जलाल में गुस्से में वापस चले जाएं। मुझे बताओ मेरे भाई, बस इतनी बात मैं तुम्हें इतनी दूर से कहने के लिए आया था, अगर अल्लाह न करे हुजूर चेहरा फेर लें तो फिर दुनिया में और आखिरत में मुझे और आपको कौन बचाएगा? अपने आप पे रहम कर लो, 10 मिनट का टाइम मस्जिद के लिए निकाल लो, नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल लो। आशिकों ने तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके शहादत को कबूल किया, और हम लोग नींद छोड़कर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके मस्जिद में नहीं आ सकते। नारे तकबीर, नारे नहीं छोड़ सकते, नारे गौसियत, नशा नहीं छोड़ सकते, बदनिगाही नहीं छोड़ सकते। ये मेरी माएं और बहनें बैठी है, बीमारी से बचने के लिए लोग मुंह छुपा सकते हैं, कोविड से बचने के लिए, और हुजूर की खुशी के लिए औरतें पर्दा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पर्दा। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम यह है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ना देखे, और हमारा हाल क्या हो गया। इसलिए अल्लाह के लिए तौबा करो, हुजूर को मनाओ, हुजूर को राजी करो, आका राजी हो जाएंगे, आका से वफा करो। याद रखना, अगर ये समझते हो कि मैं सुन्नी हूँ और मैं झंडा लगाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, इसी पर मैं नबी का वफादार हूँ, मैं आपको गद्दार कहने नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है, झंडे की अहमियत अपनी जगह है, जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, जलसे की अहमियत अपनी जगह है, नाते रसूल की अहमियत अपनी जगह है। लेकिन अगर गुनाह करते हो तो इससे नबी का दिल दुखता है। अब आपके ऊपर है, आप नबी को खुश करना चाहते हो या नबी का दिल दुखाना चाहते हो। मेरे भाई, जो माँ का दिल दुखाए, जब मरते वक्त तो उसको कलमा नसीब नहीं होता, तो जो नबी का इतनी बार दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलमा कैसे आएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, अगर हुजूर नाराज हो गए, दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ, नमाज के लिए वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो, और अपने बच्चों को इल्म से रोशनास कराओ, बच्चों को तालीम दो,
اچھی تعلیم دو. کم سے کم ایک ایک گھر میں ایک عالم ایک حافظ ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ٹیچر بناؤ, ایڈوکیٹ بناؤ, تعلیم پہ محنت کرو. آج مسلمان کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی جوتے بھی مہنگے ہو گئے, کپڑے بھی مہنگے ہو گئے, موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا, دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی, لیکن کبھی آپ کبھی واپس آئے شو روم سے, یار موبائل مہنگا ہو گیا ہم نے نہیں خریدنا, جوتے مہنگے ہو گئے ہم نے نہیں خریدنا, شکر اور دال مہنگی ہو گئی ہم نے نہیں خریدنا. ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو, 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو, اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے, 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے کی بجائے, وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو, اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو, اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو, اچھی تعلیم گاؤں کے لیے. بہت بہادر بنتے ہو نا, ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, ہم نعرہ لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کی اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ ارے تم اپنے شہر میں اپنے محلے میں خود اسلامک اسکول قائم کرو, انگریزی تعلیم ہو, اور عشق رسول کے ماحول میں, پردے کے ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو خود پڑھائیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے, مگر مسلمان پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ عرس میں خرچہ کر رہا ہے, جلسے میں خرچہ کر رہا ہے, ڈی جے میں خرچہ کر رہا ہے, جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے. میرے بھائی میں تجھے منع نہیں کر رہا عرس کا, عرس کر, لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہرونی کا, بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا, بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا, بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا. عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا. یہ کیا ہم لوگ 1-2 لاکھ روپیہ صرف چادر میں, گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں. ارے چادر چڑھاؤ, 1000 کی چڑھاؤ, 99,000 بچا کر کسی اچھے اسکول میں لگا دو, کسی اچھے مدرسے میں لگا دو. کچھ یتیم بچے جو ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں, فیس نہیں بھر سکتے, وہ اپنے پیر کے نام سے فیس بھر کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, ایڈوکیٹ بنا دو. جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہو. پیسہ بہت محنت سے آتا ہے, اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو. یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے, لاکھ بری لگے, ہم تو مزاج یہ رکھتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ہم مراسم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں, لیکن مراسم اہل سنت میں جو تم نے خرافات اور بدعات شامل کر دیے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں, ہم اس کو بولتے رہیں گے. یہاں کتنے سیٹ لوگ ہوں گے, مالدار لوگ ہوں گے جو عرس میں قوالوں پر لاکھوں روپیہ ایسے لٹا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی, میں جائز ناجائز کی بحث میں ابھی نہیں جاتا, اتنا کہتا ہوں وہ جو لٹاتے ہو نا اس میں کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو, وہ جو لٹاتے ہو نا کسی یتیم کی اسکول کی فیس بھر دو. خدا کے لیے ذرا یہ سارے کام کرو تاکہ پیر کی روح بھی خوش ہو, رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہو, خدا بھی ہم سے راضی ہو. وگرنہ اپنی مرضی سے جیو گے تو پھر اپنی مرضی ہے.